విద్యార్థులకు తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. చిరంజీవి చక్రన మంచి విద్యా సంస్థల్ని స్థాపించి ఎంతో కమిట్మెంట్తో కష్టపడి సంవత్సరానికి అభివృద్ధి చేస్తూ సంవత్సరానికి ఒక చోట లాస్ట్ టైం మహిమా గైడెన్స్లో చక్కగా మరి స్కూల్ డే నిర్వహించడం, మరి ఈసారి వెంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరంలో మరి స్కూల్ డే ఒక మంచి పండగ వాతావరణం నిర్వహించడం, మరి సమాజంలో ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి డాక్టర్ రాజేష్ గారు, మాళవ్య గారు, బ్రహ్మం గారు, మరి వీళ్ళందరూ మీకు మంచి సందేశాన్ని, వాళ్ళు కూడా మరి సమాజంలో ఒక మంచి విద్యావేత్తలుగా ఉండి మీకు ఒక మంచి మెసేజ్ని ఇచ్చిన సందర్భం. మరి ఈ సందర్భంగా మీరందరూ కూడా మరి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ టైం మంచిగా ఎగ్జామ్స్ రాసి మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణులై భవిష్యత్తు పూల బాట వేసుకొని అందరూ కూడా భగవంతుడి దయ వల్ల మంచి ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని, ఆ స్థాయికి ఎదగడానికి మీరంతా కష్టపడి చదివి ఉత్తీర్ణుడిని మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలని చెప్పేసి నేను ఆశీర్వదిస్తూ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జరిగింది ఆశయాలతో మనం ముందుకు వెళ్ళాలని, అదేవిధంగా మనందరూ ఆయన ఇంకా ఉన్నత స్థానానికి తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తామని, ఆ స్థానానికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి మరింత తోడ్పాటు ఇవ్వాల్సిందిగా అర్థిస్తూ ఒక చిరు జ్ఞాపకాన్ని మనకి బహుకరిస్తున్నాం మా అందరి తరఫు నుంచి. Our chief guest, inspiring leader, Sri Kanna Lakshmana garu, renowned surgeon, Dr. Eva Rajesh garu, a friend to society, well-known chartered accountant, Sri K. Brahman garu, motivator and psychoanalyst, Malavya garu, our beloved correspondent, Chakrabarti garu. Dear parents, and above all, my dear students, I welcome you all on this evening to celebrate our success. It is our success. Briefly, I will touch up on the journey of Pregna. 21 years ago, Pregna started its journey in a very humble way in the year 1993. From that point, we never looked back and has been growing like Intintai, Vatudantai, Today, we are here in front of you to
in the auspicious presence of well-wishers and great persons sitting on the dais. Okay, this is journey. This is my and your and our journey. During this journey, you may not believe, when we started, my students were sitting on the floor under thatched roof. Today, we reach a stage. You name any facility in education system, we have it. Only one thing has not changed, that is quality education. We improved upon day by day, year by year, by providing all the amenities to the students, to provide him best atmosphere for his studies, best care for his comfort, and best guidance for his growth. In this process, a separate block for kindergarten section, where you will find motherly care and playful atmosphere for keeping the child in a homely, comfortable zone. Coming to higher classes, while our focus is mainly on subjects, we provided the students the best possible faculty, equipped with digi classes, laptops, audio, video, presentations, seminars, etc. One side, we are grooming the children to become a eminent personality in his own professional way in the future. On the other side, we are striving hard to mold the children as a good citizen. For this apart from classroom activities, normally what most schools do, we organize many sports and cultural activities to bring out creativity in students. We have conducted science fair, social fair, maths olympiad, drawing competitions, traditional dress competitions, to name few. This year, a special emphasis made with my personal interest, empowering the students as well as teachers, concentrating more on English fluency, handwriting and soft skills. National integrity. Blending into national integrity, we are proud to say we have not only celebrated national festivals but also traditional festivals with well and vigor. I am happy to say the product from Prajna everywhere means nook and corner of the world. Every profession, doctors, engineers, lawyers, software engineers, chartered accountants, police departments, administrative departments, etc., etc., etc. Whenever the pregnant student, he is always there on the top. We give equal importance for both mental and physical ability of a student. That is reason, though we don't have our own playground, we encourage outdoor games by taking the students to stadium on our own transport. Is not it? Is it true or not? Hence, I would like to mention one thing. As you know all, this academic year we suffered a lot because of burns and agitation. Even then, we have not allowed our curriculum to suffer.
we have completed our syllabus alumni. We have organized 28 cultural activities this year, very successful. Only in order to bring the awareness in students and also making them involved. This is possibly only with the help of my dedicated teachers and cooperative of your parents. Before I conclude, I must thank one and all, particularly my brother Shakarma, correspondent of the school, who is foundation, my staff, who are rare pillars of this institution, my students, who are my strength, my parents, you are my roof. I wish this successful journey of Pregna will continue forever. Jai Hind. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. యాక్చువల్గా మా విద్యార్థులందరికీ అర్థమైంది. ఎందుకంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మనకు ఒక భాగంగా ఉంది స్కూల్లో. అది కాక రోజు చింటూ సార్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ఫైన్లు కలెక్ట్ చేసి ఉంటుంది వ్యక్తి. ఆయన తెలుగులో మాట్లాడితే బాగోదు కాబట్టి ఆయన తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడారు. అయితే మన పేరెంట్స్ కోసం ఒక రెండు విషయాలు ఆయన చెప్పి మనకి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ సంవత్సరం బంధువుల వల్ల మనం అనేకమైనటువంటి ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నప్పుడు కూడా మన యొక్క విద్యార్థులు అదేవిధంగా టీచర్స్ యొక్క మంచి తోడ్పాటుతో ఈ స్కూల్ ఎక్కడా కూడా బంధువులకి అసౌకర్యం గురవకుండా జరిగినటువంటి పరిస్థితి. చాలామంది పిల్లలు చెప్పేవాళ్ళు, సార్ మన స్కూల్కి బంధుకు రావాలన్న బంధువులకు చాలా భయం సార్. ఎందుకంటే బంధుకు వచ్చే వాళ్ళు అందరూ కూడా కాలేజీ పిల్లలే సార్. ఆ కాలేజీ పిల్లలు చింటూ సార్ చూసి భయపడతారు సార్. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ చింటూ సార్ స్టూడెంట్సే కదా. సార్ ఏమో రోడ్డు మీద నింటుంటారు, అబ్బో చింటూ సార్ ఉన్నారు మనకెందుకు వచ్చిన గొడవలే, మళ్ళీ పిలిచి ఆయన అంటారు మనకెందుకని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు సార్. అందుకని అన్నయ్య వాళ్ళు రారు, బంధు అన్నయ్య వాళ్ళు రాశారు మన స్కూల్కి. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ చింటూ సార్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారంట. ఆయన కనపడ్డ వాళ్ళకు తంతాడు ఇప్పుడు ఎందుకని చెప్పారని. అందువల్ల మనకి బంధువుల యొక్క ప్రభావం మనకి లేదు. అయితే కొద్దిగా పేరెంట్స్లో ఆర్థికంగా కొద్దిగా ఇబ్బందులు గురవడం వల్ల ఆ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ ఆ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ మన మీద పడింది. మన స్కూల్ కొద్దిగా ఆర్థికంగా ఈ సంవత్సరం చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నప్పుడు కూడా మరి యొక్క టీచర్స్ యొక్క ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం టీచర్స్ యొక్క సహకారంతో మరి కార్యక్రమాలు కానీ విద్యా అభివృద్ధి కానీ ఈ సంవత్సరం చేస్తున్నాము. ఈ సంవత్సరం పూర్తిగా మనం టీచర్స్కి రుణపడి అని చెప్పడంలో సందేశం లేదు. కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ఈ సభాముఖంగా మా యొక్క టీచర్స్ నేను మీకు అర్థమవుతుంది. నేను చెప్పిన మాట ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు గురవుతున్నప్పుడు కూడా టీచర్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారంటే ఆ మాట మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. అటువంటి మంచి స్టాఫ్ ఇవాళ కూడా ఈ రోజుల్లో కూడా నైతిక విలువలు కట్టుబడి ధనాపేక్ష లేకుండా పనిచేస్తున్నటువంటి మన ఉపాధ్యాయ బృందాన్ని మొత్తానికి కూడా నేను తెలుసుకోవాల్సిన నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. వారందరూ కూడా మీరు కర్తల ధ్వనులతో మీ యొక్క కృతజ్ఞతను కూడా తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ప్లీజ్. అదేవిధంగా బ్రహ్మ గారు మన ఆత్మీయులు, మీకు బాగా తెలుసు, తల్లిదండ్రులకు అదేవిధంగా విద్యార్థులకైతే బాగా తెలుసు. ఆయన సంస్కార భారతి రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉంటూ మనకు సంస్కారపరమైన విషయాల్లో ఎంతో తోడ్పాటుగా ఉంటూ వారిలో ఆ ఒక ఆయన సంస్కారవంతమైన కొన్ని కార్యక్రమాలను మనం కూడా భాగస్వామ్యం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నటువంటి వ్యక్తి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బ్రహ్మగారి స్ఫూర్తితోనే నేను ఈ కార్యక్రమాలు నిరంతరంగా చేయడానికి స్ఫూర్తి పొందాలని చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే వారు వాసవి క్లబ్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఒక స్టేజ్ మీట్ నిర్వహించారు. ఆ మీట్ జరిగినప్పుడు నేను వారితో పాటు ప్రయాణం చేశాను. అదేవిధంగా అప్పుడు నేను అసోసియేషన్ ఏపీటీసీకి సెక్రటరీ ఉండేవాడిని.
కలిపి చేసుకునేవారు. అంటే ఆయన ఇండివిజువల్గా చేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా మనలో కూడా కలుపుకొని ఆ కార్యక్రమాలు ఎలా చేయాలి, ఏ విధంగా చేస్తే మనం మంచి స్ఫూర్తి, ఏ కార్యక్రమం చేసినా చాలా మంది ప్రచారం కోసం కార్యక్రమాలు చేసే మనుషులు ఉంటారు. కానీ విద్యార్థులు సమాజంలో స్ఫూర్తిని రేగించడం కోసం కార్యక్రమాలు చేసేటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారు. అటువంటి వ్యక్తి మన బ్రహ్మం గారు. మరి వారి స్ఫూర్తితో మరి కార్యక్రమాలు చేసేవాడిని మనం నిగర్వంగా మనకు తెలియజేస్తున్నటువంటి అటువంటి బ్రహ్మం గారిని మన గురించి ఒక 2 విషయాలు మన గురించి మంచి ఆశిస్తున్న కోరుతున్నాను. ప్రజ్ఞా కాన్వెంట్ అండ్ స్మార్ట్ స్కూల్ ప్రీ మెట్రిక్ టెక్నాలజీ సివిల్ స్కూల్స్లోని 21వ వార్షికోత్సవ సమావేశానికి వచ్చేసిన మాజీ మంత్రివర్యులు శ్రీతులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు మరియు గౌరవ అతిథులుగా వచ్చేసిన శ్రీ మదన్ మోహన్ మాధవ్య గారు, డాక్టర్ ఎర్రా రాజేష్ గారు, ఈ యొక్క కాన్వెంట్ డైరెక్టర్స్ నాకు ఎంతో ఒక బ్రదర్ లాగా ఫీల్ అయ్యి నా సొంత స్కూల్ లాగా నేను ఫీల్ అవుతాను. ప్రజ్ఞా గారు అంటే మరి అటువంటి స్కూల్ డైరెక్టర్స్ శ్రీ ఎన్ కోటేశ్వరరావు గారు, శ్రీ ఎన్ చక్రనాథ్ గారు, మరి అదేవిధంగా ఈ యొక్క స్కూల్కి వెన్నెముకలాగా పనిచేస్తూ ఈ యొక్క స్కూలుని ఎంతో పురోభివృద్ధిలో తమ వంతు పాత్రను పోషిస్తున్న టీచర్స్కి, విద్యార్థులకు, ప్రెస్ వారికి అందరికీ కూడా నా శుభాభివందనలు. నాకు తెలుసు మీరందరూ కూడా ట్రైనింగ్ గురించి అట్లానే నెక్స్ట్ జరగబోయే కార్యక్రమాల గురించి మీరు ఎంతో వెయిట్ చేస్తున్నారు, ఎంతో ఇంట్రెస్ట్గా. అంచేత నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోదలుచుకోలేదు, చాలా మొత్తంగా నేను ముగించే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎందుకంటే ప్రజ్ఞా స్కూల్లో అనేక కార్యక్రమాలు నేను చూశాను. ఇందాక చెప్పినట్టుగా కంప్లీట్ ఒక స్టూడెంట్ లాగా కాకుండా కంప్లీట్ స్టూడెంట్ని ఎట్లా మౌల్డ్ చేయాలో, అంటే ఫిజికల్గా కానీ మెంటల్గా కానీ అటు క్యారెక్టర్ పరంగా కానీ అన్ని విషయాల్లో కూడా, స్పోర్ట్స్ పరంగా కానీ ఇట్లా అన్ని విషయాల్లో కూడా ఒక చక్కటి విద్యార్థిని, పరిపూర్ణ విద్యార్థిని తయారు చేసే విషయంలో ప్రజ్ఞా స్కూల్ వారిని సాటి అని చెప్పచ్చు. ఈరోజు చూసిన సొసైటీలో కార్పొరేట్ స్కూల్స్ ధాటికి తట్టుకొని మరింత స్ట్రెంగ్త్ని నిలబెట్టడం అంటే ఈజ్ నాట్ ఏ ఈజీ థింగ్. ఎందుకంటే ఎంతో హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. ఏ రోజు కూడా ఈరోజు కార్పొరేట్ కొత్తగా పెట్టుకున్నామనే తపనతో పనిచేస్తే తప్పించేసి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ ఈ యొక్క స్కూల్ని నిర్వహించే పరిస్థితి లేదు ఈ రోజుల్లో. మరి అటువంటి ఆ యొక్క తపనని మనం చూస్తున్నాము ఈ డైరెక్టర్స్లో. వారికి మీరందరూ కూడా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈరోజు సొసైటీలో ఇంగ్లీష్ యొక్క ప్రాధాన్యత చాలా పెరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. మనం బయట కంట్రీస్కి ఈ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు కానీ బయట కంట్రీస్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక వరంలాగా మారింది. బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్తూ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ లాగా మనకి ఇంగ్లీష్ని వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతిని అంతా ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది కాబట్టి సంస్కృతిని మన మీద రుద్దడానికి చేసే ప్రయత్నంలో ఇంగ్లీషు భాషని చేర్చారు. కానీ అది ఈరోజు మనకి వరంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈరోజు వరల్డ్లో చైనా వాళ్ళు మనకి కాంపీట్ అవుతున్నారు. వాళ్ళని మనం పోటీలో తట్టుకోవాలి అంటే మన ఇంగ్లీష్ వెరీ పూర్ చైనా వాళ్ళని మనం ఈ యొక్క ఇండియన్స్ చాలా ఈజీగా వాళ్ళు క్రాస్ చేసేసి సక్సెస్ అవ్వగలుగుతున్నారు. మరి అటువంటి ఇంగ్లీష్ ఈరోజు ముఖ్యంగా ప్రధానంగా అవసరం ఉంటుంది. మీరందరూ కూడా డైలీ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటూనే ఉన్నారు. దాన్ని చేసే ప్రయత్నం మనకు వాళ్ళకండి. అదేవిధంగా ఈరోజు టెక్నాలజీ కూడా బాగా డెవలప్ అయ్యింది. చిన్న ఒక సినిమా టికెట్ కొనాలన్నా, లేకపోతే టెలిఫోన్ బిల్లు కట్టాలన్నా, కరెంటు బిల్లు కట్టాలన్నా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా టెక్నాలజీతోనే పని అయిపోతుంది. సెల్ ఫోన్ ఆల్మోస్ట్ కామన్ అయిపోయింది. సెల్ ఫోన్ గేమ్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే రకరకాల ఈ యొక్క ఫోన్స్ మనకి స్మార్ట్ ఫోన్స్ అని రకరకాల ఫెసిలిటీస్తో వస్తున్నాయి. ఈ టెక్నాలజీ అనే దాన్ని మనం సరైన రీతిలో వినియోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. చిన్నప్పటి నుంచే ఎంఎస్ ఆఫీసు, వర్డ్ అని కానివ్వండి, ఎక్సెల్ అని కానివ్వండి, ఇటువంటి విషయాలు మనకి చదువుకునే విషయానికి ఏది అవసరం ఉంటుందో దాన్ని ఖచ్చితంగా మనం తీసుకుంటూ, ఎందుకంటే టెక్నాలజీతో పాటుగా మనం డెవలప్ అయితేనే ఈరోజు ఉంటుంది. మన బ్యాంక్ కన్నా, ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా కూడా ఇదంతా కంప్యూటర్స్ మీద వర్క్ జరుగుతుంది.
మనం చదువుకున్న విజ్ఞానం మొత్తం దాంట్లోనే ఉంటుంది. చిన్న మౌస్ క్లిక్ చేస్తే మన ప్రపంచంలో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వచ్చేస్తుంది. గ్లోబల్ విలేజ్ అంటున్నారు ఈరోజు. మన ప్రపంచం మన కనుసన్నల్లో వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా టెక్నాలజీ దాన్ని మనం ఉపయోగించుకుంటే నేనే ఫ్యూచర్లో కూడా మనం డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా రేపు సెలవులు ఇస్తున్నారు, సమ్మర్ వెకేషన్స్, ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత. ఇటువంటి సమ్మర్ వెకేషన్స్లో ఇలాంటి విషయాలు ప్లాన్ చేసుకోండి. ఏదన్నా చక్కగా ఈ యొక్క విజ్ఞానపరంగా అవసరం ఉండేవి కానీ, లేకపోతే మీకు ఇంట్రెస్టెడ్ గేమ్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నా కూడా, లేకపోతే మీకు ఆసక్తి కలిగించే అంశాలు కానీ, సపోజ్ పెయింటింగ్ కానీ, డ్రాయింగ్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే కనుక వాటికి బయట చాలామంది కోచింగ్ ఇస్తున్నారు. సో అటువంటి అంశాల్లో మీరు ఈ యొక్క సమ్మర్ని వినియోగించుకుంటే మీరు చక్కగా పరిపూర్ణమైన విద్యార్థులుగా మీకు తయారయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మరి ముఖ్యంగా నేను ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎవరు అడిగినా ఈరోజు డాక్టర్ అవుతాము, లేకపోతే ఒక ఇంజనీర్ అవుతాము, లేకపోతే ఇప్పుడిప్పుడే చార్టెడ్ అకౌంట్ అవుతాము, ఇట్లా అని చెప్తున్నారు. కరెక్టే, గేమ్ అనేది ఉండడం మంచిదే. కానీ దానివల్ల ఏంటి మన ఉపయోగం? పక్కన వాళ్ళు చెప్పారు డాక్టర్, సో మనం కూడా డాక్టర్ అవుతాం, అదే పక్కన వాళ్ళు సిఏజ్ అవుతున్నారు, మనం కూడా సిఏజ్ అవుతాం. అది కాదు. అది ముందు మీకున్న ఇన్నర్ స్కిల్స్ ఏంటి? మీకు సైన్స్ మీద ఆసక్తి ఉందా, లేకపోతే మీకు అకౌంట్స్ మీద ఆసక్తి ఉందా, లేకపోతే మీకు ఏదైనా టెక్నాలజీ మీద ఆసక్తి ఉందా? దాన్ని ముందు మీరు గమనించండి. తల్లిదండ్రులుగా మీ బాధ్యత కూడా ఉన్న పిల్లలు ఎటువంటి అంశాల్లో వాళ్ళ ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. అటువంటి అంశాలకి భిన్నమైనది కాకుండా దానికి సరిపడే విషయాలు ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన కోర్సెస్ కానీ, దానికి సంబంధించిన చదువులు చదివించినట్లయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్ అవుతారు. ఏదైనా డాక్టర్, ఏదైనా ఇంజనీర్ ఆర్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్, వాట్ ఎవర్ ద ఫీల్డ్ మేబీ. కాబట్టి ఇటువంటి విషయాలు మీరందరూ కూడా జాగ్రత్తగా గమనించేసి మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా తీసుకోండి, దాంట్లో ఎటువంటి పరిణితి చెందాలంటే 100% మీరు సక్సెస్ని తీసుకున్నట్టుగా మీరు ప్రయత్నం చేయండి. అప్పుడు ఖచ్చితంగా కూడా మీరందరూ కూడా సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అవుతారు. సక్సెస్ఫుల్ అంటే ఏం లేదు, మనందరం భారతీయులు, మనం సక్సెస్ మన యొక్క దేశానికి పట్టుకొమ్మ. కాబట్టి మీరందరూ కూడా చక్కటి భారత పౌరులుగా దిద్దపడతారు. ఇటువంటి చక్కటి అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతిభా కాంట్రాక్ట్ మేనేజ్మెంట్ వారికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సెలవు. మరి చక్కటి మెసేజ్ మరి మన కోసం మనకు అందించారు. భారతీయ విధానాన్ని జీవన విధానంగా సాగిస్తున్నటువంటి మనం సర్వమత ఐక్యత కోసం మరి మన స్కూల్లో ప్రతిరోజు సర్వమత ప్రార్థనలు నిర్వహిస్తూ ఉంటాం. మరి విద్యార్థులందరికీ కూడా తెలుసు, ఆదిత్య వృత్తం మొదలయ్యి బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రేయర్తో లంచ్ ప్రేయర్తో మధ్యాహ్నం కార్యక్రమాలు ప్రారంభించి రాత్రి నమాజ్తో మరి ఇంటికి వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి మనకి. మనం భారతీయ విధానానికి భారతీయులు అని చెప్పడానికి మన స్కూల్ నిదర్శనంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం కృష్ణాష్టమి చేసుకుంటే ఆ రోజు పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ ప్రైజ్ తీసుకునే విద్యార్థులందరూ కూడా మన మన మహమ్మదీయులు, క్రైస్తవులు ఉంటారు. క్రిస్మస్లో మేరీ మాతలుగా ఉన్నటువంటి హిందువులు ఉంటారు. మరి చక్కటి ఈ యొక్క విధానానికి సహకరిస్తున్నటువంటి తల్లిదండ్రులకి మరి నిజంగా నాకు భావాలు ఉంటే ఈ కార్యక్రమాలు జరగవు. మీ అందరి సహకారం ఉంటేనే మరి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. ఈ యొక్క సర్వమత రాతృత్వాన్ని మన స్కూల్లో వర్తిల చేస్తున్నటువంటి తల్లిదండ్రులకి ఈ సభాముఖంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను. తల్లిదండ్రులకి ఈ విధంగా ఒకసారి క్లాస్ పట్టాల్సిందిగా కోరుతున్నాను తల్లిదండ్రులందరికీ. తర్వాత పిల్లలు చాలా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి సందర్భం ప్రైజు. మన స్కూల్లో ప్రైజులు అంటే ఒక విశేషమైన వ్యవహారం నడుస్తుంది. ఎందుకంటే మన స్కూల్లో అన్ని ప్రైజులు ఒకళ్ళే రావడానికి, ఒకరికి ఇవ్వడానికి రావడానికి మనం చాలా వ్యతిరేకులు. ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఒక నలుగురు 4 దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ అనుకోండి, శాఖం నేర్పిస్తాం పిల్లలకి. మీరు ఎందుకమ్మా ఇంకో ప్రైజ్ వచ్చి కదా, మీరు పాస్ సినిమాల్లో హీరోనా, అన్ని ప్రైజులు మీరే తీసుకోవాలా అని. కొంతమంది విద్యార్థులు మా మాట వింటారు, కొంతమంది లేస్తారు నాకు కావాల్సిందే అంటారు. కావాల్సిందే అనేటువంటి విద్యార్థులకు మరి పాస్ సినిమా హీరో లాగా అన్ని ప్రైజులు వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి కొద్దిగా త్యాగం చేసినటువంటి విద్యార్థులు ఉన్నారు. అంటే చదువుల్లో ఫస్ట్ వచ్చి అటెండెన్స్లో పరిస్థితి సహజంగా అటెండెన్స్లో ఫస్ట్
వాళ్ళే చదువులో ఫస్ట్ ఉంటారు. అరే 2 ప్రైజులు నీకు వచ్చినాయి కదా, అటెండెన్స్ సెకండ్ వచ్చినట్టు అంటే సర్లే సార్ కొన్ని లేదు సార్, వాళ్ళు కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ చేసేటువంటి విద్యార్థులు ఉన్నారు. లేదు 4 ప్రైజులు నాకే కావాలన్నటువంటి విద్యార్థులు ఉన్నారు. కాబట్టి కొంతమంది వరుస విద్యార్థులను ఆయనే బాగా చదివాడని బాగా వచ్చిందని ఒక్కొక్క ప్రైజ్ చేస్తున్నాను తక్కువ అనుకోవద్దు. అదేవిధంగా ఒక చక్కటి మాటలు మాలయ్య అని చెప్పారు. చూడరా వాడు లిటిల్ ఛాంప్స్లో బాగా పాడుతున్నాడు, నువ్వేంట్రా పాడలేకపోతున్నావు అని అంటుంటారు తల్లిదండ్రులు. నిజం. నా ఫోన్లు చేస్తుంటారు, ఏం సార్ మా పిల్లలు 10 మంది ఉన్నారు, ఒక్కడు కూడా ప్రైజ్ రాలేదేంటి, ఏం సార్ పద్ధతి అని. ప్రైజులు లీడర్షిప్ చదువు అనేది ఒకళ్ళు ఇస్తే వచ్చేవి కాదు, మనలో ఉన్నటువంటి తపనతో మనం సాధించినటువంటి వ్యవహారం. రెండోది, ప్రైజులు సాధించినటువంటి విద్యార్థులు ఉన్నతంగా ఎదిగి మంచి జీవితాన్ని అనుభవించినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. బాల్యంలో ఒక్క ప్రైజ్ కూడా రానటువంటి విద్యార్థి, మా విద్యార్థులు మన డాక్టర్లుగా, ఇంజనీర్లుగా, మంచి రిసోర్స్ పర్సన్స్గా, గవర్నమెంట్ జాబ్ హోల్డర్స్గా ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు, మంచి ప్రైజ్ పొందిన విద్యార్థులు కూడా మరి ఇబ్బంది పడే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ప్రైజులు అనేవి విద్యార్థి యొక్క నైపుణ్యానికి కొలమానం కాదు, అది ఒక పొందిన విద్యార్థికి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళమనేటువంటి ప్రోత్సాహం. ప్రైజు రానటువంటి విద్యార్థికి అది మన ఫ్రెండ్కి వచ్చింది, నెక్స్ట్ టైం మనకు కూడా రావాలని పూర్తి రగించడానికి ఒక వ్యవహారం. అంతేగాని ప్రైజులు అనేవి ఒక విద్యార్థి యొక్క ఉన్నతికి కొలమానంగా భావించవద్దు. ప్రైజులు వచ్చినటువంటి విద్యార్థులను ఆశీర్వదించండి, ప్రైజులు రానటువంటి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించండి. మరి చక్కగా మరి ఈ కార్యక్రమాలు ఈ ప్రైజులతో ప్రైజులు అయిపోయిన తర్వాత అసలు కార్యక్రమాలు చివరి ఉన్నాయి. బాగా మంచి డ్యాన్స్ వేసేటువంటి 8th, 9th, 10th, 9th క్లాస్ పిల్లలు ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. మరి ఎర్రా రాజేష్ గారిని, బ్రహ్మ గారిని మా విద్యార్థులకు ప్రైజులు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతూ, మన స్కూల్ డైరెక్టర్ కోటేశ్వరరావు గారిని మరి చక్కగా ఈ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టవలసిందిగా కోరుతున్నాం. స్టూడెంట్స్ కూడా సార్ హెల్ప్ చేయండి. పేరెంట్స్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారంటే మీరు ప్రైజ్ తీసుకున్న స్టూడెంట్ని మీరు వచ్చి తీసుకుని వెళ్ళండి. A2 section, the third prize goes to M. Pranati, local. Second prize goes to A. Samna, Dasaripalam, New Flat. And the first prize goes to P. Venkatanilima, local. And at that time, third prize goes to Pranati, local. Second prize goes to A. Samna, Dasaripalam. And the first prize goes to Venkatanilima, local.
to T. Sairam Chaitanya, local, and the first prize goes to T. Shalim Raj Nalacheru. Once give them a big hand. దయచేసి పేరెంట్స్ని Please, parents, please encourage them. చప్పట్లు కొట్టాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. A2 section. Third prize goes to Sheikh Saddam Joseph Conley. Second prize goes to K. Jaswant, local, and the first prize goes to P. Nikit Anthony, local. A section. The third prize goes to A. Lahari Priya, R. Graharam. Second prize goes to C.H. Lokesh Reddy, local, and the first prize goes to A.T. Agraharam. And the third prize goes to N. Sindhu, A.T. Agraharam. Give them a big hand. Give them a big hand. And now I'm announcing the first class best study challengers. A plus section. The third class goes to C.H. Pranina Mishiyar. The second class goes to K. Nikhil, local, and the first prize goes to M. Lila Hasanti, local. A1 section. The third prize goes to Sirisha and the second prize goes to S. Joseph Vamsi, KVP Colony, and the first prize goes to KVN Aditya, local. A section. The third prize goes to C.H. Nagavamsi, Naidupet, and the second prize goes to N. Kirtana, Srimasraupet, and the first prize goes to K. Nandini, Lingaipala. Once give them a very big hand. Once give them a very big hand. Kindly give them a big hand.
Pavitra Opaladipalam. And the first prize goes to Sheikh Amina Muskan, local. Put your hands together. Once give them a big hand. Once again, UKG Fauziya వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎక్కడున్నా స్టేజ్ దగ్గరికి వచ్చి తీసుకెళ్తుందిగా కోరుతున్నాం. Once give them a big hand. One by one. విద్యార్థులు దయచేసి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు రిసీవ్ చేసుకోవడం ప్రార్థన పోడియం దగ్గరికి వచ్చి రిసీవ్ చేసుకోవడం ప్రార్థన ప్లీజ్. And now I am announcing the third class best study challengers. A plus section. The third prize goes to T. Namrata, KVP Colony. Second prize goes to K. Lakshmi Ramana, Old Kuntur. And the first prize goes to C.H. Agnesh, Check Post. A1 section. Third prize goes to G. Pujita, local. Second prize goes to P. Bhuvaneshwar, Old Guntur. And the first prize goes to P. Sudhir Manikanta, KBC Colony. Please kindly give them a big hand. Once again, A1 section, G. Pujita, local. P. Bhuvaneshwari, Old Guntur. And the first prize P. Sudhir Manikanta, KBC Colony. Give them a big hand. And now I am announcing the fourth class study challenger. The third prize goes to Yogita Jonam Chundur. Second prize goes to Prasanna Lakshmi, Joseph Colony. And the first prize goes to Darshini Sai, local. And the third prize, boys.
టీచర్స్ అందరూ వాళ్ళకి ఎలా చేసినట్టు వర్క్స్లో బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి మీ పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా మీరు రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిందే ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్లీజ్ టీచర్స్ మేనేజ్మెంట్ అంతా ఈ రోజంతా బిజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రైజ్ తీసుకోవడానికి వచ్చిన విద్యార్థిని కింద నుంచి వెంటనే రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిందే ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్లీజ్ ఒక చిన్న ఇదండి ప్రైజెస్ ఏంటంటే అటెండెన్స్ వచ్చిన స్పోర్ట్స్ వచ్చిన అటెండెన్స్ అట్లా వెళ్ళి చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉండడం వల్ల మండే రోజు అవి మార్చడం జరిగింది. మీరు మండే స్కూల్కి తీసుకొస్తే రీప్లేస్మెంట్ చేద్దాం. సార్ ఆశిస్తున్నాం. The second prize goes to Team Purna Pavani, Sampath Nagar, and the first prize goes to P. Niharika, Subbareddy Nagar. Boys, 6th class. The third prize goes to P. Venkatesh, Dasarpalam. The second prize goes to D. Raghavendra, local, and the first prize goes to K. Venkatesh, local. Give them a big hand. Tenth class, K. Triveni, Old Guntur, P. Sandhya, Spinning Mill, 1 by 1. Bhavana Kumari, KTC Colony. Come on. What about 10th class students? Encourage them. 1 by 1. R&D. Hi. 1 by 1. KTC Colony, 10th class, girls section, K. Divya, local, CH Adhika, 9th class, 8th class, Jessie Pradipika, 9th Penda, 8th class, 7th class, Y. Kirtana, 8th Road, 1 by 1, 6th class, 1 by 1, go 1 by 1 ma. 6th class, A. Priya, Adhikaran, 5th class, Afifa, Utturu Varkota, 4th class, Vasanta, Utturu, 3rd class, Bhuvaneshwari, Old Guntur, G. Manikanta, KMP Colony, Abdul Muhit, local, B. Sai Teja, Spinning Mill, 6th class, Best Leadership,
Y Raja, local. M Veernath, local. CH Syam, local Naidupet. 5th class G Srinivas, Edikur Road. Anand Nalacheru, K Sivababu, Obanayapalem. 4th class P Srikanth Raj, Yesubhatta Nagar. Sai Charan, Subbareddy Nagar. P Prakash, Srinivasapet. 9th class girls, best leadership Jahnavi local, M Rachina Sampath Nagar, R Vani Subbareddy Nagar. 8th class best leadership CH Nagalakshmi Naidupet, A Sravani Vengalayapalem, Sheikh Afri local. 7th class Sheikh Shabana local, K Divya Ekegrahanam, Sheikh Shabina Utturvatota. 6th class girls section Y Divya Sitanagar, K Bhagyasri Vengalayapalem, Kala Purnima Angamanagar. 5th class K Vaishnavi Etikuru, T Sai Prasanna Nalacheru, M Chandrika Naidupet. 4th class N Satvika local, Shanmukha Tejaswini Sampath Nagar, Naga Chandrika Srinivasapet. Best in sports, 9th class P Sai Kiran in running, M Venu in running 2nd prize, Sri Vijay 3rd prize local. 8th class Narendra local, V Balachandra Sekhar. Okay, Swami 9th class P Sai Krishna Mangalas Nagar, 1st prize in running. P Narendra local, V Balachandra Sekhar Nalacheru, Muhammad Hussain Subbareddy Nagar. 7th class Gaut Tiwari, check post crane Gupta. V Mahesh Babu Ankamanagar, Sheikh Pulimastan local. 6th class P Venkatesh Dasapalem, K Vijay Vengalayapalem, Sandeep Ankarepalem. 5th class B Purnaya Takilapadu, M Rahul KP Colony, Sivababu Obanayapalem. 4th class Bhima Nayak Vengalayapalem, Y Venkateramana Angamanagar, Tahir Akil Nalacheru. In girls, 9th class first prize goes to P Monica Ekegrahanam, Lalita Rani Obanayapalem, K Sandhya Rani Vengalayapalem. 8th class G Harita Sai Puttur, M Akila Nallapadu Kaluma, D Soundarya Puttur. 7th class P Sunita Nalacheru, K Divyasri Ekegrahanam, R Pooja Rai RTC Colony, A Sindhu Nalacheru, Sheikh Shima Srinivasapet, B Kirtana local. 5th class M Chandrika Naidupeta, G Supriya Puttur, Lasya Nandini Nalacheru. 5th class. 4th class D Yogita Dhanalakshmi Vasanta. 3rd class R Durga Sheikh Arif Dasaripalem. 4th class SOD Obanayapalem, Vinod Kumar Krishnababu Colony, D Akil. Girls, 9th class girls P Monica Ekegrahanam, Sandhya Rani Vengalayapalem, Lalit Rani Obanayapalem. 8th class G Harithasani Puttur, K Jyotisri Naidupet, Sheikh Reshma Srinivasapet. 7th class K Divyasri Ekegrahanam, G Pujita Sampath Nagar, Sheikh Nadia RTC Colony. 6th class Sheikh Yasmin Sana local, Kedareshwari Nalacheru, Kanya Edikur Road. 5th class Kyati local, Gayatri Krishnababu Colony, Sravani Edikur Road. 4th class Yogita Dhanalakshmi Vasanta. Jyoti.
ఏ దినేష్, అరగ్రహారం పి నాగరాజు, సంపత్ నగర్. పి ప్రభు కిరణ్, నలచెరువు, 4th క్లాస్ పి అఖిల్, జోసఫ్ కాలనీ, ఎం తేజ, అంకమ్మ నగర్. I request our parent Jaikar Garu to come onto the dais. I request our well-wisher Jaikar Garu to come onto the dais. Best in spoken fluency. Santosh, 7th class. 8th class, Narayan Raju. 7th class, Nagalahari. 8th class, Anjum. 9th class, Aksha. Put your hands together, please. Encourage them. Some more time and encourage them. Vijayapalli Mohan Garu, our well-wisher Vijayapalli Mohan Garu, please come onto the dais. Ramu Garu. గెస్ట్ మన తరపు నుంచి, మన స్కూల్ తరపు నుంచి చిరు జ్ఞాపిక అందించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. మరి మన కోసం విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించి మన మీద ప్రేమతో చాలా బిజీగా ఉండే సమయం, మంచి బెనిఫిట్స్, బాగా హెవీగా ఫోన్లు వస్తుంది కూడా విద్యార్థులతో గడపాలనేటువంటి మన అభిలాషతో ఆయన ఉన్నారు ఎర్ర రాజేష్ గారికి. అదేవిధంగా మార్చి నెలలో ఆర్టీ గారికి ఉండేటువంటి బిజీ అంతా ఇంత కాదు అయినప్పుడు కూడా మన మీద ప్రేమతో ప్రతి సంవత్సరం ఆయన ఆనవాయితీగా మరి ఆయన వచ్చి మనం ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి సందర్భం. వచ్చినటువంటి వారిద్దరికి వారి హృదయంలో స్థానం ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ ఒక చిరు జ్ఞాపకను వారికి అందజేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన కేవీ బ్రహ్మంగారి గారు కూడా చిరు జ్ఞాపకుని చాలా ఇచ్చినా సరే ఈ అకేషన్ వేరు కదా సార్.
మరి మదన్మోహన్ మాలయ్య గారికి కూడా వచ్చే జ్ఞాపకం కొన్ని అర్జుల ద్వారా అందించవలసింది కోరుతున్నాం. రికార్డింగ్ వస్తుందా క్వాలిటీ బలం సార్ అలా ఉన్నాను సార్ చూడండి సార్ డ్యాన్స్ మాస్టర్ మరి మన స్కూల్లోని చదువుకున్నటువంటి రాజారావు, అతను మన స్కూల్ యొక్క ముద్దు బిడ్డ. అతను 4 సంవత్సరాలు హైదరాబాద్లో కొరియోగ్రఫీ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేసి ముందు ఇక్కడ ప్రదర్శన ఇచ్చి కానీ హైదరాబాద్ వస్తాననే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి రాజారావు ఒకసారి వేదిక మీద వచ్చి స్కూల్ తరఫు నుంచి ఒక చిన్న సత్కారం. వాడు బాగా జీవితంలో మంచి డ్యాన్స్ మాస్టర్గా, అంటే డ్యాన్స్ మాస్టర్ అంటే పిల్లలకి నేర్పించే డ్యాన్స్ మాస్టర్గా కాకుండా సినిమాల్లో బాగా గొప్ప డ్యాన్స్ మాస్టర్ కావాలని గురువులుగా, అదేవిధంగా వారి యొక్క మా బిడ్డగా వీడిని ఆస్వాదిస్తూ మరి మరి సమాజానికి చిత్రపరిశ్రమ వదులుమా అని చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా 15 సంవత్సరాల నుంచి మనతో ప్రయాణం చేసినటువంటి కేఎస్ఆర్ యాక్స్ అధినేత రాము గారిని కూడా ఒకసారి వేదికకి రావాల్సి వచ్చినాం. మనం మన పెట్టిన ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ కానివ్వండి, సరిపోయిందా సార్ చూడండి సార్ సార్ ఇక మంచి 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 డ్యాన్సులు ఉన్నాయి. చాలా గొప్ప విషయం ఏంటంటే పేరెంట్స్ అందరికీ మరి హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం తెలియజేయాలి. కరెక్ట్గా 2 గంటల కంటే 2 గంటల పిల్లలు తీసుకొచ్చారు. 3 గంటల కంటే కనీసం 4 గంటల కన్నా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసాం. చక్కగా 10 కిలోలు మనం వెళ్ళిపోతాం. మరి చక్కగా డిసిప్లైన్గా నిలిచినటువంటి ప్రెగ్నెంట్ పేరెంట్స్ కూడా ఒకసారి క్లాప్స్. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ ప్లీజ్. మార్కెట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. మరి హ్యాండ్ రైటింగ్ డెవలప్ చేసినటువంటి వెంకట్ గౌడ్ ఒకసారి వచ్చి ఓకే సంగీత టీచర్ గారిని మెమోరియల్స్ సోమవారం చేయబడతాయి. మా స్టాఫ్ అందరూ ఒకసారి వెళ్ళి రావాల్సిందిగా, అదే యాంకరింగ్ కి సహకరించినటువంటి ఝాన్సీ మిస్కి ఇస్తాం. సార్ కొంచెం ఓకే సార్ ఉన్నాను సార్. సర్వీస్ చేసినటువంటి ఆల్ స్టాఫ్ కి, మరి హోల్ అవర్ మేనేజింగ్ టీమ్ కి, టీచర్స్ కి, వచ్చినటువంటి
తల్లిదండ్రులకు, మీడియా మిత్రులకు, పాత్రికేయులకు, ప్రింట్ మీడియాకి, ఫోటోగ్రాఫర్ ఏం పేరు చంద్రకి, ఎందుకంటే 3 పేర్ల మీద 3 విజిటింగ్ కార్డు ఇస్తుంటాడు ఆయన. అందుకని చంద్రకి సేకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అదే విజ్ఞాన మంత్రులు ఇచ్చినటువంటి విజ్ఞాన మంత్రుల మేనేజ్మెంట్ వారికి, బస్ డ్రైవర్లకి, క్లీనింగ్కి, ఆమెకు ప్రతి ఒక్కరికి మరి కార్యక్రమం దిగ్విజయం చేసి సంవత్సరం మంచి ఫలితాలు సాధించినటువంటి 10th క్లాస్ సాధించడానికి హోప్ కల్పించినటువంటి 10th క్లాస్ స్టాఫ్కి అందరికీ నా హృదయపూర్వక, నా మిత్రులకు అందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు, నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా చక్కగా ఎలా అయితే ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా మరి ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చారో అదేవిధంగా క్షేమంగా మీరందరూ కూడా ఇల్లు చేయాలని చెప్పి భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ, మొబైల్ తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్తూ మరి అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Thank you all and all. Jai Hind. సార్ ఇంకా రారు, ఇంతవరకు వస్తారు. చూడండి చూడండి సార్, రెడీ సార్. సార్ చూడండి సార్, పిచ్చి గారు వెనక్కి వెళ్ళాం. చూడండి ఇంకోటి సార్. సార్ ఎంతోమంది అందరు కరెక్ట్గా ఉన్నారు. కొంచెం కాదు సార్. చూడండి చూడండి. ఓకే ఇది ఒకసారి అనుకురావాలి. సరిపోయింది సార్. చూడండి సార్, బస్సు ఒకసారి తప్పుగా సార్. ఇంకోటి ఇస్తా ఉన్నాను సార్. రెడీ అమ్మ ఇచ్చి ఉన్నాడుగా సార్. ఇచ్చి గారు రండి, ముందుకు రండి. ఓకే సార్. సార్ చూడండి సార్, ఉన్నారా సార్? ఓకే సార్. సార్ ఇంకోటి ఉన్నాడు సార్. చూడండి సార్. సార్ ఆయన రెడీ ఉన్నాడు సార్. సార్ చూడండి ఉన్నాను సార్. ఓకే ఓకే. వెరీ గుడ్ సార్. ఇంకేమైనా ఫోటోలో కవర్